لمن بترك حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بصفا والوفاء تخلق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع بنا شملنا تفرق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
وجه برهانه المقصود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعد كسانه خلق الخلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليه مصرف خلقه وأجل عبده الرحمة فعلقت سرادته الجلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتصرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حاضة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعثرت في وجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أصرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قد بانتصار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتصرف بوجوده ثقلات وتنتصر أسراره في الأكوان وما من سر تصل به قلب منيب إلا من ثواب بفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأذى من والى جل من صرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا وترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يجيب الضلالا وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في سهوله وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهان في تعقل معانيه الجنان انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله بن الله الكريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفي
فعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنيا وآخرتي يا رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب وانود هذا الحبيب حلت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب. وامطار وجود الله على أهل الوجود تزيد ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز النور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa 'azimina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi salatan wa salaman daimain mutalazimain min jumina hadha ila yaumiddin amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Mushola Al-Hidayah Mukarram Ustaz Zainal Salihin, sarjana agama yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, para habaib Habibana al-Mahbub Habib Ali Zain Adil bin Abu Bakar bin Yahya matallahu fitu hayatih fi khairi lutfin wa afiyah, para satidat terhormat Haji Ahmad Zubaidi, Ustaz Baharudin, Ustaz Sofyan, Ustaz Muhammad Khazin, Ustaz Muhammad Yusuf, Mukarram Ustaz Hanif Al-Mustaqim, Ustaz Muhammad Aqib, Ustaz Asnawi, para ketua DKM Masjid dan Mushola yang tergabung dalam Forum Ittihadul Mu'allimin, hadirin rahmatullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita tetap bisa berkumpul kembali di majlis subuh milik kita. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan anak keturunan kita, anak-anak yang saleh dan salihat, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal, ya Allah ampunkan segala kesalahannya, terima amal kebaikannya, diangkat derajatnya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja, mari sama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua DKM Mushola Hidayah, Pak Alayhi Fatobal Ustaz Zainal Salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddahu lana nabiyyu wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل المسلمين والمسلمات. حاضرين جماعة khususnya jamaah timur, karena jamaah timur ada dua, ada jamaah yang di sana, ada jamaah yang di sini. Mudah-mudahan jamaah itu dari mulai dari ceritanya dia terus bertambah, dia terus banyak, pelan-pelan sampai di kalian raya. Anak ini begitu tempatnya begini. Saya mohon maaf kalau bapak anak tempat para baik para guru-guru, mudah-mudahan guru-guru kita sehat walafiat. Mudah-mudahan khusus hari-hari wilayah tetap sehat walafiat. Hanya membacakan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua bantuan dorongan
yang khair, yang baik buat berjalannya kegiatan ini. Saudara-saudara saya, orang tua saya, anak-anak muda semuanya yang membantu pelaksanaan kegiatan ini, mudah-mudahan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan terus jamaah muslim semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru kita yaitu Muhammad Taslim Alhamdulillah sudah sampai di Quran itu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan baik tempat, saraf, minum, doa, makan dan sebagainya. Saya mohon sekali lagi maaf yang sebesar-besarnya. Apa nih? Dua. Mana? Pojokan. Ini mau berangkat undangan. Ayo. Tanpa bantuan dari segala pihak, saya yakin kegiatan itu akan berjalan. Alhamdulillah semuanya tempat. Bukan mohon maaf jemaah ibu juga alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah ibu diberikan sehat walafiat. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh para asatidz dan halaib. Sebenarnya jadwal pada pagi hari ada guru kita Al-Habib Hashim bin Ali bin Hashim Al-Jufri. Beliau mungkin dalam perjalanan, maka ada guru kita Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya yang akan menyampaikan tausiah agama yang fa'aliyah pada Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para habaib, para asatidz, para kesepuan, para hujjat, jamaah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Khusus guru kita bersama Haji Muhammad Taslim, Haji Ahmad Zubaidi, Ustaz Bahruddin, Ustaz Muhammad Khazin, Ustaz Ainul Bad, Ustaz Muhammad Akib, Ustaz Muhammad Yasin, Ustaz Muhammad Yusuf, Ustaz Safwan, dan juga Ketua DKM Musala Al-Hidayah, Ustaz Zainul Salihin, dan para asatidz yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka semuanya umur yang panjang dalam keadaan sehat dan afiat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi urusannya, istiqamah senantiasa membimbing kita menuju jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya Allah berikan kita umur panjang, sehat, afiat, dikabulkan segala hajat, diberkahi segala urusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah
Yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, salawat serta salam. Semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kita kumpul bersama setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk membaca kisah berzikir, kemudian membaca salawat bagi membaca silsilah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita rela korbankan waktu kita yang di dunia yang fana ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini orang buat korban buat akhirat kadang-kadang susah. Korban buat akhirat kadang-kadang angel susah ya. Coba ya. Kagak mau. Kalau buat akhirat, berkorban untuk akhirat, nggak mau ogah-ogahan. Kayak datang ke majelis taklim ogah-ogahan. Kayak ngaji ogah-ogahan. Giliran urusan ngopi, padahal ngobrol ngalor tidur, underwear datang. Yang bilang sono. Dia urusan ini mereka mengatakan bahwasanya seakan-akan kehidupan dunia itu bagus. Mementingkan kehidupan dunia, akhirat ditinggal. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka mementingkan kehidupan dunia, akhirat padahal lebih kekal. Contoh sebentar lagi nih, kurang lebih 2 mingguan kita akan melaksanakan kurban berkurban. Udah pada siap-siap jamaah sekalian, pada siap-siap mau beli tusuk sate mahal. Tusuk sate sama arang. Kalau beli kambingnya rada awang kadang-kadang ya. Tinggal tandain nih Ustaz-Ustaz siapa yang kambingnya banyak datangin. Kita semuanya kadang-kadang ogah-ogahan. Kalau urusan padahal nih hewan kurban kita adalah kendaraan kita nanti ala sirat. Di atas jembatan Nabi Muhammad, di atas jembatan Shiratal Mustaqim kita kendaraan akhirat kita. Tapi banyak orang yang mentingin kendaraan dunia. Lebih penting bisa cicil sebulan 1 juta, berani sebulan 2 juta, berani. Tapi cicil kendaraan akhirat, ya awang ya. Awang kadang-kadang pengennya nyarinya, kalaupun iya cicil dunia, cicil akhirat. Kalau pengen dunia pengennya yang bagus, PCX. Yang bagus motor PCX, menurut saya PCX bagus. Masya Allah. Saking bagus yang dia jam tuh baby ikutin ya. Kalau ngambil motor saya diambil gitu. Tapi kalau seandainya beli hewan kurban, yang paling ditanya sama tukang kurban, mana yang murah, yang bagus, yang murah. Yang murah, yang bagus, cari yang murah. Yang bagus, bukan yang mana yang bagus. Nabi bilang, "Qaddimu duhayakum bidain." Bagusin hewan kurban kalian, fa innaha 'ala sirati latayakum, karena nanti itu hewan kurban di jembatan Shiratal kendaraan kalian. Yang mana jembatan Shiratal Mustaqim sudah kita sering dengar, rambut dibelah 7, lebih kecil kayak apa udah. Rambut kecil belah 7, tajamnya bukan main. Kalau kita sering berkorban, kita naik kendaraan tuh. Kendaraan hewan kurban enak, tinggal duduk doang nyampe. Gak khawatir takut kepleset dan sebagainya. Kalau kepleset masuk jurang-jurang yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mulai sekarang rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah mampu berkorban, dia kagak mau korban. Dikatakan mampu, bagaimana sih orang berkorban? Dikatakan mampu berkorban bagaimana? Ketika orang man malaka zadan, dia memiliki bekal buat dia hidup, buat dirinya dan orang yang wajib dia nafkahin selama 4 hari, hari raya, 3 hari tasyrik, 4 hari. Kira-kira butuh berapa duit nih 4 hari nih? 10 juta cukup ya? 10 juta cukup. Pokoknya duit 15 juta.
5 jutanya masih bisa beli hewan kurban. 5 jutanya masih bisa beli hewan kurban. Di sana ada roti kasih ini kurang sarapan. 5 juta itu udah beli hewan kurban. Cukup beli hewan kurban. Tapi ada yang beli kalau punya duit begitu, kagak. Sayang ini buat itu, buat itu. Kagak, masih pikirannya banyak. Dipikirin banyak. Tapi giliran coba kalau pas lagi musim sepeda, duit 5 juta itu buat beli sepeda. Buat beli burung. Buat beli kalau musim burung, buat beli burung, beli batu. Kata ya? Ya semuanya. Jadi kita semua ketika itu berani, tapi kalau buat akhirat mikirnya berkali-kali. Pada Allah janji fahuwa yukhlifu. Allah bakal ganti apa yang kita keluarkan. Apa yang kita akibatkan, bahkan minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kita kadang-kadang orang yakin Allah Subhanahu wa taala, dengan janji Allah Subhanahu wa taala lebih percaya dengan janjinya caleg. Janjinya lebih percaya dipegang. Padahal caleg bisa aja mati, dia belum menguasai janji. Bisa aja dia lupa dengan janjinya. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melanggar janji. Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah ada kelebihan tuh, punya duit, wajada wus'ah. Dalam hadis Rasulullah SAW meriwayatkan, man wajada wus'ah, man wajada sa'atan ayatahiyya wa lam yudhi. Siapa yang mendapatkan kelebihan rezeki untuk berkorban, keluasan rezeki untuk berkorban, kemudian dia kagak melaksanakan korban, Rasulullah SAW, la yaqrubanna musholana, jangan deketin tempat sholat ini, Dalam riwayat lain, falyamut insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Matilah keras. Allah kehendak mau dalam keadaan Nasrani, mau dalam keadaan Yahudi. Nauzubillah. Makanya jadilah diri kita orang yang merelakan dunia kita untuk akhirat, kebahagiaan yang abadi. Jangan kita relakan waktu kita, harta kita, pikiran kita untuk kesenangan dunia yang fana, nggak lama kesenangan dunia. Rela mencari kesenangan dunia sampai meninggalkan akhirat, kebahagiaan akhirat. Seperti kadang-kadang dagang kurban atau sholat jaga kambing. Lihat ya. Era itu ada. Kagak sholat, kagak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang dia korbankan waktunya untuk dunia, tapi sedikit mereka yang korbankan waktunya untuk akhirat. Padahal hidup di dunia sebentar. Nanti di akhirat ketika melihat kehidupan dunia mengatakan yauma yalbasu la yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nanti di hari kiamat kita melihat kehidupan dunia ini enggak lama, kayak sebentar, kayak waktu sebentar di pagi hari, sebentar waktu di sore hari, sepenggal waktu di sore sebentar. Hidup di dunia enggak lama, 60 paling tua 70 udah enggak ada. Kita lihat banyak teman-teman kita, banyak orang tua kita yang sudah mendahului kita. Pagi ngopi, sore udah enggak ada. Para mereka kesenangan dunia terbatas, mengorbankan waktu kita, harta kita, tempat kita, semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Insya Allah, Allah akan menjadikan kita semuanya, memberikan kita taufik hidayah agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita diisi untuk senantiasa berkorban dunia kita untuk akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadap ini kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Bahrudin alaihi wasallam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa.
Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Musholla Al-Hidayah Al-Ustaz Zainal Sholihin, kita doain beliau sehat selalu. Ini ada hubungannya nggak sama Al-Hidayah Sholihin? Hidayah Ciketing Pusat Haji Udin ada hubungannya nggak? Ada, besok suling di sana. Oh, suling di sana ya. Ada hubungannya sama Hidayah Ciketing ada? Orang-orang. Iya. Masih sudah. Katanya sebelum mesti di sini katanya. Para tuang ini yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah guru-guru kita. Ada Al-Habib Ali, ada Kiai Haji Muhammad Basri, ada Kiai Haji Ahmad Zubairi, orang tua mata Bapak Haji Abdul Janai, dan Muhammad Fauzi, dan Ainul Fuad, dan Muhammad Hakim, dan Muhammad Yasin, dan Sofia, dan Muhammad Yusuf, dan ada calon kita ini Bapak Suminta. Alhamdulillah, para bapak, ibu, saudara, para jamaah subuh keliling yang saya hormati, barusan kita sudah dengarkan bagaimana tausiah dari guru kita membahas tentang ibadah kurban. Ibarat kolam itu udah diangkatin semua di sana, udah diterjerin, udah diancoin, habis dah bahasa kurban. Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita udah dengar di media sosial, udah melihat di media-media lain bahwasanya ada sebuah lembaga pendidikan bahkan melabelkan dirinya sebagai pondok pesantren. Pondok ini paling besar di Asia Tenggara, modern. Namun seiring dengan segala sesuatu sekarang serba terbuka, baru dah kelihatan. Ada beberapa yang berbeda dengan kita umumnya. Saya nggak nyebut nama pondoknya ya, tapi udah pada maklum ya. Yang pertama, salam yang digunakan itu salam-salam dari orang-orang Yahudi, bukan kita. Kalau kita kan assalamualaikum. Bahkan salam inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Idza laqitum fassallimu alaihi. Laki-laki dan perempuan sholatnya nyampur, bahkan perempuan boleh di depan. Boleh. Kalau terjadi di sini, itu masjid biasanya pada depan tuh sholat orang nyampur. Berjarak lagi tanpa sebab. Dulu kalau ngopi mah ada ilahnya, ada ilatnya ada. Ketika ditanya kenapa berjarak, jawabannya nyeleneh. Ini kan mazhab Soekarno. Nyeleneh bukan? Nggak ada dalam mazhab fikih mazhab Soekarno. Perempuan boleh khutbah Jumat. Di pondok itu perempuan boleh khutbah Jumat. Kalau diceketin perempuan khutbah Jumat, kita agak kepake dan mati. Dibayar itu oleh mereka kepake. Pada nganggur. Pondok itu bisa bangun besar, bahkan mampu membuat galangan kapal. Ternyata modal pembangunannya adalah dari penebusan dosa-dosa zina. Jadi para PSK kalau pengen dosanya hilang bayar di situ.
lalu dialihkan uangnya buat pembangunan pondok pesantren. Makin kemari makin ngaco. Dikatakan Al-Quran itu adalah kalamnya Rasulullah SAW. Muni anak nih makin dibuka nih, makin terus nih, makin ngaco aja nih anak nih. Siapa namanya ya? Panji Gumilang. Panji. Para bapak jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang ini banyak orang tua nyekolahin anaknya ke pesantren. Kecenderungan orang belajar agama tinggi. Tapi kalau kita lihat yang model-model begitu, kita khawatir pada anak-anak kita, betul nggak? Ada orang dalami agama, belajar agama, salah majlis, salah guru, salah kelompok, akhirnya sering menajis-najiskan saudaranya sesama muslim. Kalau kita datang ke saudara kita lebaran, habis kita pulang bentar kita masih ada di situ, bangku dipel, lantai dipel, pagar yang pernah kita pegang itu ditolak langsung depan kita. Ada nggak yang model itu? Aliran apa namanya itu? Islam LDII. Hanya mengawinkan orang boleh nikah di kelompoknya saja. Padahal Rasulullah nggak begitu banget, betul nggak? Ini masjidnya menjamur di Bekasi. Itu dekat pasar Tanah Merah ada. Itu masjidnya menjamur LDI ini. Ini tantangan buat kita. Ada orang mendalami agama, belajar agama, tahu-tahu dia ngungsi ke hutan, bikin bom, rancang terorisme, betul nggak? Ngeri belajar agama. Ada dalam agama hanya memahami literatur aja tekstual. Akhirnya ia menyendiri, menyalahkan semuanya. Inilah yang dikelompokkan kelompok Wahabi Salafi. Para bapak jamaah sekalian yang saya hormati, ada mondokin agamanya, tetapi ditanamkan kebencian kepada negara, pemerintah, lagu kebangsaan Pancasila. Padahal kalau kita bermadzhab Ahlus Sunnah, itu kan taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu fasik. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Para bapak jamaah sekalian yang saya hormati, jadi tegar begini nih. Harus ya. Ada kue-kue mudah-mudahan. Gak pagi-pagi kalau Rasulullah SAW yang kayak model-model begitu tuh udah wanti-wanti dah. Ya. Ada orang ngajarin agama tapi punya misi-misi tertentu. Sekarang banyak orang dengan dunia YouTube bukan pakar agama juga ngomong agama, betul nggak? Ade Armando, bagaimana dia baca ayat lalu diartiin sendiri, betul nggak? Lalu dipublikasi lewat YouTube bahwa babi itu halal. Ya kan? Yang disampaikan dia kutip ayat hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Babi mah halal, yang haram itu khinzir. Sampai ada yang makan babi pakai baca bismillahirrahmanirrahim, betul nggak? Zaman sekarang ngeri. Apa rambu-rambu dari Rasulullah kepada orang-orang yang model begitu tuh? Rasulullah katakan, Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, ingat
engkau bakal mati. Hadis ini buat kita semua, kalau mati ada pertanggungjawaban. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mutafarriqun. Cintai apa yang kau cintai, kau pasti akan berpisah. Wa amal ma syi'ta fa innaka maziyun. Berbuat apa saja, karena segala sesuatu itu ada pertanggungjawaban. Al-birru la yubla, az-zanbu la tunsa. Ilmal masyita kama tadinu tudan. Setiap kebaikan itu ada balasannya. Setiap dosa dan perbuatan yang salah nggak dilupakan oleh Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat dan tidak mati. Berbuat apapun walaupun sedikit, semua itu pasti ada balasannya. Inilah rambu-rambu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kalau masalah pemikiran intelektual modern, kalau bahasa sekarang berpikir moderat, Al-Quran udah jauh-jauh hari agar kita ini mengembangkan akal pikiran. Al-Quran gak melarang manusia ini mengembangkan pola pikir. Coba aja lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kita dalam surah Al-Ghasiyah. Apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba engkau perhatikan bagaimana unta diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa nusibat. Bagaimana ini namanya bumi, tanah ini Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan. Namun dalam masalah agama gak boleh kita kebablasan. Dalam masalah agama gak boleh kita ini menggunakan pemikiran. Dalam masalah agama gak boleh kita asal-asalan. Karena agama ini ada syariat, ada rambu-rambu dari agama, yaitu syariat yang datang dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para bapak jamaah sekalian yang saya hormati, ini kan bulan PBDB ya, bulan pendaftaran santri baru, bulan pendaftaran sekolah baru. Bahkan majlis-majlis sudah mulai berjalan. Jadi silahkan anak-anak kita di pesantren ini, silahkan kita hadir dalam majlis-majlis ilmu, karena ini sebuah kewajiban dan dapur kita dalam beramal. Cuma pada masa sekarang kudu selektif. Zaman sekarang jangan asal-asalan naruh anak kita ke pondok. Zaman sekarang jangan asal-asalan naruh anak kita ke sekolah. Sebab bagaimanapun hindari sekolah, pesantren, majlis-majlis yang di dalamnya punya misi-misi, tujuan-tujuan tertentu. Apalagi punya tujuan-tujuan yang jahat buat agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita selamat. Mudah-mudahan anak kita selamat. Mudah-mudahan agama ini selamat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Bahrul yang telah menyampaikan tausiah agamanya, juga kepada Habib Anibia dan Habib ya. Insyaallah untuk kedua yang saya sampaikan sebagai bekal kita di hari-hari menuju hari di mana kita pun akan berakhir kehidupan kita, yaitu menunggu ajal kita. Karena semua kita ini menunggu mati. Ya Allah, alhamdulillah kita tutup majlis kita dengan tagihan dzikir. Mungkin atau ada tausiah sedikit dari guru kita, Bapak Taslim.
Untuk subuh yang akan datang bertempat di Masjid Al-Hidayah Ustaz Udin Samsudin, Ustaz Udin di belakang sekolah Yayasan Titian Ilmu Asam Jaya. Demikian, terima kasih dan saya mohon maaf pada kekurangannya. Dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Qala Allah Ta'ala wal fajri wa layalin ashr. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para habaib wal asatidzah yang hadir pada pagi hari ini, kita doakan selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Seluruh para jamaah, para DKM masjid yang tergabung dalam kegiatan bersama, kita doakan juga semoga selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus DKM Musola Al-Hidayah Madinah Billah Ustaz Zainal Salihin beserta keluarga besarnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah esok hari kalau melihat kalender ini udah masuk akhir dari bulan Dzulqa'dah. Insyaallah malamnya insyaallah memasuki 1 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang istimewa, merupakan bulan yang ke-12 di dalam hitungan bulan-bulan Islam. Sebagaimana Allah nyatakan, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dari 12 itu Allah berikan satu bulan yang mulia, ada 4 bulan yang istimewa. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini adalah bulan-bulan yang diistimewakan, di mana Allah memberikan ketentuan untuk umat Islam yang diberikan istita'ah untuk melaksanakan ibadah haji. Kama qala ta'ala, al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwa ibadah haji itu Allah tentukan di dalam bulan-bulan yang telah ditentukan, yakni bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah ini ada keistimewaan, termasuk yang disebut oleh Allah dalam Quran surat Al-Fajr tadi, yakni walayalin ashr. Walayalin ashr adalah dan demi 10 malam. 10 malam ini kalau kita lihat dalam tafsirnya, paling tidak ada 3. Ada 10 malam yang telah kita lalui, yakni 10 malam di akhir Ramadan, dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Kita akan menghadapi 10 malam yang istimewa, yakni 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Dan juga nanti kita akan menghadapi 10 malam yang pertama di bulan Muharram. Kemudian 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa di saat kita menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengungkapkan dalam satu hadis yang artinya sebaik-baiknya doa itu yang dipanjatkan pada hari Arafah. Kemudian sebaik-baiknya ucapan yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya diperbanyaklah kita di dalam 10 bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 tersebut sampai tanggal 10 memperbanyak zikir tersebut. Kemudian malamnya dihidupkan dengan banyak melaksanakan qiyamul lail. Ada satu riwayat menyatakan qiyamul lail, menghidupkan malam, di salah satu
dari tanggal 1 sampai 10 tersebut nilai qiyamul lailnya adalah seperti kita melaksanakan ibadah sholat di malam Lailatul Qadar. Kemudian puasa di siang harinya seperti kita melaksanakan puasa dalam 1 tahun. Kemudian rangkaian ibadah yang paling istimewa adalah melaksanakan ibadah puasa yang ketemunya adalah di tanggal 8, disunnahkan dengan melaksanakan puasa tarwiyah bersamaan dengan saudara-saudara kita yang di sana juga melaksanakan ibadah tarwiyah, yaitu mukim ataupun menginap di sebuah tempat yang disebut di Mina. Kemudian di tanggal 9-nya melaksanakan wukuf Arafah, dan kita juga disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Dan pada saat tanggal 9 itu ada amaliyah sunnah, di malamnya kita sahur, maka mulai dari subuh di pagi harinya kita disunahkan untuk mengumandangkan kalimatul takbir setiap ba'da sholatil maktubah. Wa limukabbirullah ala ma hada wa la'allakum tashkurun. Wa dzkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Kita disuruh menyebut nama Allah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Allah di hari-hari yang telah ditentukan, di hari-hari yang maklum. Ba'da sholatil maktubah diutamakan dulu untuk takbiran dari tanggal 9 subuh sampai tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Ini disunahkan, yang dikenal dalam ilmu fikih takbir ini dikenal dengan takbir muqayyad yang diikat dengan amalan-amalan sholat wajib kita. Kemudian kalau bisa kita ini sebagai pelopor memberikan contoh amaliyah sunnah-sunnah tersebut kita jalankan dengan sempurna, sepaket. Kadang-kadang kita Idul Adhanya ikut, tapi puasanya tidak ikut. Diusahakan seluruhnya dari jamaah sunnah ini kita jalankan secara sempurna. Tadi masalah udhiyahnya sudah dikasih gambaran ilmunya oleh guru kita Habib Ali. Tinggal kita jalani. Makanya sebenarnya hadirin, hal yang semacam ini kalau kita ikhtiar usaha seperti di majelis-majelis yang lain, di masjid-masjid yang lain, sekarang hampir boleh dikata jamaah satu masjid itu hampir bisa melaksanakan udhiyah semua. Kenapa? Dengan cara kita untuk yang tadi digambarkan oleh guru kita, kalau kita beli motor kadang bisa kredit, bisa nyicil, kan gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita mau pengen melaksanakan urusan akhirat seperti kita melaksanakan udhiyah ini, dengan cara kita menabung juga bisa. Banyak di masjid-masjid, di majelis-majelis bikin tabungan untuk udhiyah. Akhirnya satu masjid bisa mengumpulkan orang sampai bisa beli 10 sapi. Kan kalau 10 kali 7 berapa? Ya kan? Masya Allah, kan banyak berarti kan gitu. Nah itu semua adalah dibutuhkan keseriusan kita. Dan kita ini memang kadang-kadang rada terbalik-balik. Terutama ya kita para guru ini yang suka terbalik-balik, ya. Tabulut tapi tafalun, ini yang sering kali, ya. Kita ngomong tapi kita nggak jalani, ya. Cuma bisa memberikan motivasi ngomong, tapi tidak ada uswahnya. Kalau kayak baginda Nabi kan langsung uswah. Beliau nyatakan menyembelih kambing yang bagus, kemudian diperuntukkan untuk beliau dan keluarga beliau, bahkan mikirin umatnya yang tidak bisa melaksanakan udhiyah. Ya kali tidak kita memulailah ibda di nafsi. Semoga tambahan sedikit ini ada manfaatnya dan juga kita bisa mengamalkannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
آمين آمين. اللهم اجعل على هذا الجمع مرحوما وتفرق على من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب وصلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jamaah untuk tidak bubar dulu karena ada. Ya. Oh ada. Ya. Enggak ada kita ngomong ada juga. Barusan ngomong. Oh iya sudah. Ya, berikutnya biar berempat, berlima, insyaallah duduk. Insyaallah duduk. Betul. Ini sweet, kayak banyak.